Okay, good evening, class. Today we'll continue with the chapter offer and acceptance. In the last class, I've completed up to point 4 of legal rules relating to offer, correct? Okay, so today we will start from point number 5. Okay, before starting, many students are asking regarding suggestion and notes. Actually, before each and every class, I provide my notes. Is that correct? Before each and every class, please kindly check the group. I provide my notes, like before starting offer and acceptance, I have given the notes. If by chance accidentally, for any reason, whatever it is, if I forget to give you the notes, then please remind me. Okay, then remind me in the through telegram or by whatever means. Just remind me, ma'am, you forget to give the notes. Okay. And regarding suggestion, yes, there is a probable date, that is March will be the date for your examination. Everyone is talking about. So suggestion I will give just before the examination. Like, please attend my classes, and there is no need of suggestion, particularly specifically for this chapter, this Indian Contract Act. Okay, ক্লাসে যা বলবো সেগুলো একটু মন দিয়ে শোন, তাহলেই হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আশা করছি হয়ে যাবে। জাস্ট যেদিন যেটা ক্লাস হচ্ছে সেদিন সেটা একবার করে পড়ে নে, কী বলছে কী না বলছে, কি এক্সাম্পল অ্যান্ড অল। সেকশনগুলো একটু মনে রাখতে হবে, যেমন অফার, অ্যাকসেপ্টেন্স, এগুলোর একটু সেকশনগুলো মাথায় রাখতে হবে। কন্ট্রাক্ট, এগ্রিমেন্ট, প্রপোজাল, মানে প্রপোজাল অফার, ওই আর কি। ওকে, লেটস স্টার্ট। অফার, এবার ফিফথ পয়েন্ট ছিল অফার মে বি কন্ডিশনাল। Offer may be conditional. So what do you mean by offer may be conditional? What do you mean by offer may be conditional? Like, before accepting the offer, you have to accept certain condition. There are certain offers where before accepting the offer, you need to accept the condition which is precedent to that offer. Suppose I'm offering you to buy my house, provided that before buying my house you have to buy my cycle. So this is the condition, this cycle is the condition which I have to fulfill first, and then I have to fulfill, then the offer will be accepted. If you do not buy my cycle, I won't offer you this. So offer may get cancelled because the condition is not fulfilled, condition has been not fulfilled. আমি কি বললাম, অফার মে বি কন্ডিশনে, কোনো কন্ডিশন, সাবজেক্ট টু সার্টেন কন্ডিশন অফার ক্যান বি, সো দ্যাট ইট ইজ সাবজেক্ট টু সার্টেন কন্ডিশন। সো হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন? দ্য কন্ডিশন ইজ দ্যাট বাড়ি কিনতে চাইলে আগে সাইকেল কিনতে হবে। তুমি যদি সাইকেল কেনো তবেই তোমার এই বাড়িটা কিনতে পারবে। ক্লিয়ার? সো দিস ইজ অফার মে বি কন্ডিশনাল। বেশি কিছু এমন কিছু বোঝার নেই এখানে। নাম্বার 6, অবটেনিং অ্যাসেন্ট। অ্যাসেন্ট মিনস হ্যাঁ বা না জানা। Yes or no? What is your intention? To know what is your intention? Assent. মানে আমি অফারটা কেন করছি, তুমি আমার ডু ইউ ওয়ান্ট টু পারচেজ মাই হাউস ফর, আমি যে এই যে অফারটা করলাম কেন, যাতে আমি শুনতে পারি সে হ্যাঁ বলবে না না বলবে। টু অবটেন হিজ অর হার অ্যাসেন্ট, আনসার পাওয়ার জন্য। সো অফার ইন্টেনশনটা কি আনসার পাওয়ার জন্য, না এমনি এমনি তো আর হয় না। নাম্বার 7, ইনভিটেশন টু অ্যান অফার ইজ নট অ্যান অফার। এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা পয়েন্ট। ইনভিটেশন টু অ্যান অফার ইজ নট অ্যান অফার। আমি ইনভাইট করছি অফার করার জন্য, বাট দ্যাট ডাজেন্ট অ্যামাউন্ট টু অ্যান অফার। মানে এটা কি ম্যাম, কী বললেন এটা আপনি? কিছুই বুঝলাম না। ইনভিটেশন টু অ্যান অফার ইজ নট অ্যান অফার, মানে আমি ইনভাইট করছি কী করার জন্য? আই এম ইনভাইটিং দ্য পার্সন টু মেক দি অফার, বাট দ্যাট ডাজেন্ট অ্যামাউন্টস টু অ্যান অফার। ইনভিটেশন টু অ্যান অফার is not an offer. Invitation to an offer is not an offer. Invitation to an offer is not an offer. I am inviting that person to make the offer, but that doesn't amount to an offer. আমি একজনকে অফার করার জন্য নিমন্ত্রিত করছি, কিন্তু এই যে নিমন্ত্রিত করছি অফার করার জন্য, দিস টোটাল থিং ডাজেন্ট অ্যামাউন্ট টু অ্যান অফার। এই পুরো জিনিসটা কিন্তু কোনো অফার না। যেমন আমরা যখন রেস্টুরেন্টসে যাই, তখন আমাদের সামনে কি থাকে? মেনু কার্ড। আমাদের সামনে কি থাকে? মেনু কার্ড। এই যে মেনু কার্ডটা, এই মেনু কার্ডটা দেখলাম, এই মেনু কার্ডটা ইজ অ্যান ইনভিটেশন টু অ্যান অফার। এই মেনু কার্ডটা দেখে, দাম দেখে হতে পারে যে আমি রেস্টুরেন্ট থেকে বাইরে বেরিয়ে চলে গেলাম,
বা এটাও হতে পারে যে আমি ওই রেস্টুরেন্টে অফার করলাম। সো দিস ইজ আ মেয়ার ইনভিটেশন। আমি ইনভাইট করছি ফর হোয়াট, যে তুমি অফারটা করো, তুমি অর্ডারটা দাও, তুমি অর্ডারটা দাও, তুমি অফারটা করো। তেমনই আরেকটা এক্সাম্পল বলে রাখি, অকশন সেল। অকশন হয় যে বাড়ি বাড়ি ঘর অকশন হয়ে যায়, যেগুলো আমরা সিনেমায় দেখি, এই দাম দিচ্ছে, ওই দাম দিচ্ছে, সে দাম দিচ্ছে, হায়েস্ট যে পে করবে তাকে পেমেন্ট, তাকে দিয়ে দেওয়া হবে। দ্যাট ইজ অলসো অকশন। অকশন আছে এই দিনে, সানডে এই দিনে, দ্যাট ইজ অ্যান ইনভিটেশন। দ্যাট ইজ অ্যান ইনভিটেশন যে তুমি যদি চাও এই অকশনটায় গিয়ে তুমি তোমার অফার দিতে পারো। ক্লিয়ার? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? বা সাপোজ হঠাৎ কারোর বাড়ির সিনিয়র কেউ, গ্র্যান্ডফাদার গ্র্যান্ডমাদার বা হ্যাঁ গ্র্যান্ডফাদার গ্র্যান্ডমাদার কেউ বললো যে কি যে আমি চাইছি যে আমার এই ল্যান্ডটা আমার নাতির হয়ে যাক। আই ওয়ান্ট যে আমি এই জমিটা আছে, এই জমিটা, দিস ল্যান্ড বিলংস টু মাই গ্র্যান্ডফাদার অর সামবডি এলস গ্র্যান্ডফাদার। ওকে, তো সেই গ্র্যান্ডফাদার বললো যে এই ল্যান্ডটা আই ওয়ান্ট যে এটা আমার নাতির হয়ে যাক, আমার নাতনির হয়ে যাক, ঠিক আছে, আমার যে গ্র্যান্ড চিলড্রেন তার হয়ে যাক। সো দিস ইজ নট অ্যান অফার। এই যে বলে দিল, দিস ডাজন্ট ক্রিয়েট এনি লিগাল অর বাইন্ডিং রিলেশনশিপ। যতক্ষণ না সেটা লিখিত হচ্ছে ততক্ষণ ইট ইজ নট অ্যান অফার, নাথিং। ক্লিয়ার? সো এইটার এক্সাম্পলটা না মনে রাখলো, প্লিজ রিমেম্বার দিস অকশন সেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট মেনু কার্ড। Clear? And last point, offer may be specific or general. Yes, we all of us know that offer can be specific offer when you are making to a specific individual or an organization, or specific person but specific organization. Mr. A Limited. Specific. We are saying that we want to offer this to A Limited. We want to offer this to Mr. A. That specific. General means for everybody. Mr. A, Mr. B, Mr. C, Mr. D. This is for A, B, C, D. All limited. Okay, so these are the legal. Just remember it. Okay, this portion is very boring actually, but the important point is point number 7. Okay, so just remember it and just read. Mainly important portion here is the type of offer that I have explained earlier. Okay, now next topic that we will cover today is revocation / lapse of offer. Actually we have to complete this Indian Contract Act. It's huge. I don't know how we will complete. I don't know. Anyways, let's see. Okay, revocation / lapse of offer. When the offer gets lapsed, offer কখন cancel হয়ে যায়, offer কখন lapse হয়ে যায়, revoke হয়ে যায়. Revoke means also it is getting cancelled. Revoke means also getting cancelled. So when does this happens? See, by lapse of time. এমন হতে পারে যে Ranbir offers to what? Ranbir is offering his house for 1 crore, and the time limit Ranbir gives is for acceptance is 1 week. কি বললাম? Ranbir offers his house to Ranveer for rupees 1 crore, asking Ranveer to give his acceptance or give his reply or give his assent within 1 week. This is the time limit I am fixing it. When an offer is binded with certain time limit, and if the time limit gets exceed, the offer gets cancelled. মানে কি, রণবীর বললো আমি আমার বাড়িটা রণবীরকে দেবো 1 কোটি টাকায়, কিন্তু রণবীরকে রিপ্লাই দিতে হবে, হ্যাঁ কি না বলতে হবে উইদিন 1 উইক। এই যে একটা উইক, 1 উইক একটা কন্ডিশন আমি জুড়ে দিলাম, কন্ডিশন না, একটা টাইম লিমিট যেটা জুড়ে দিলাম আমি আমার এতে অফারে, এই টাইম লিমিটটা যেই মোমেন্টে ক্রস করে যাবে, এক্সিড করে যাবে, হয়ে গেল 2 সপ্তাহ হয়ে গেল, তখনও রিপ্লাই দেয়নি, তখন সেই অফারটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? দিস ইজ হচ্ছে বাই ল্যাপস অফ টাইম। By communication of notice of revocation. Number 2, by communication of notice of notice of revocation.
কমিউনিকেশন অফ নোটিস অফ রিভোকেশন। কী হলো, একটা নোটিস অফারার দিয়ে দিল যে আমি যেই অফারটা দিয়েছিলাম, মানে রণবীরকে বলল এক সপ্তাহ রণবীরের অ্যাকসেপ্টেন্স আসার আগেই, রণবীর কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই রণবীর কী করলো, একটা লেটার পাঠালো টু রণবীর যে আমি আমার অফারটা উইথড্র করে নিচ্ছি। What? Ranveer is communicating with Ranveer and sending a notice of revocation. I am revoking back my offer. Whatever offer I have given you, now I am cancelling that offer. That's revocation. And this is only possible until and unless Ranveer have accepted the offer. যদি রণবীর এই রিভোকেশনের নোটিস পাঠানোর আগেই অ্যাকসেপ্ট করে নিত অফারটা, তাহলে কিন্তু এটা মুশকিল হতো, তাহলে কিন্তু এটা রিভোক করা যেত না। পরে কোনো প্রসিজিয়ার নিয়ে রিভোক করা মানে ওই ক্যান্সেল হতো, সেটা পরে। কিন্তু নোটিস অফ রিভোকেশন আমাকে তখনই পাঠাতে হবে যখন আমাকে কি হবে, বিফোর রণবীর অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছে, আদার পার্টি অ্যাকসেপ্টস ইট। অ্যাকসেপ্টেন্স দেওয়ার আগে অবধি তোমার কাছে টাইম আছে যে তুমি তোমার অফারটা উইথড্র করে নিতে পারো। ক্লিয়ার? নাম্বার থ্রি, by death or insanity. Death or insanity. Death মানে কি, যে অফারার সেই মারা গেছেন, বা ইনস্যানিটি, সে পাগল হয়ে গেছে। পাগলের সাথে আর কি অফার? পাগল আজকে বলবে আমি এটা বিক্রি করবো, কালকে বলবো ওটা বিক্রি করবো, কালকে বলবো ওইটা তুমি দিয়ে দাও। পাগলের সঙ্গে কোনোদিন কোনো কন্ট্রাক্ট নট পসিবল। ডেথ তো বোঝাই যাচ্ছে, যাই হোক। আচ্ছা, নেক্সট নাম্বার 4, বাই ফেলিয়ার টু অ্যাকসেপ্ট দ্য কন্ডিশন প্রিসিডেন্ট। এই যে এক্ষুনি আগে বললাম অফার মে বি কন্ডিশনাল, যদি যে কন্ডিশনটা ছিল অফারে সেটা যদি অ্যাকসেপ্ট না হয় তাহলে অফারটাও ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে। কমপ্লিটলি ডিপেন্ডস আপন দি পার্টিস, ঠিক আছে, অফারটাও ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে। নাম্বার 5, বাই কাউন্টার অফার। নাম্বার 5 হচ্ছে নাম্বার 5 এখানে যেটা দিয়েছি, বাই রিজেকশন অফ অফার বাই দি অফারি, মানে যাকে অফার দিলাম, মানে রণবীরকে অফার দিল। সো একটা স্পেসিফিক অফার হচ্ছে, রণবীর কী করলো, অফারটাকে না বলে দিল। রণবীর এখানে কি অফারি, আর এই হচ্ছে অফারার, ঠিক আছে। অফারার ক্যান্সেল করতে পারে কখন, বিফোর রণবীর অ্যাকসেপ্টস, মানে বিফোর দি অফারি অ্যাকসেপ্টস, তখনই অফারার ওই নোটিস অফ রিভোকেশন পাঠাতে পারে। আর অফারই যে কোনো সময় বলতে পারে, যেহেতু রণবীর স্পেসিফিক অফার দিচ্ছে রণবীরকে, তো রণবীর যে কোনো সময় বলতে পারে যে আমি কিনতে চাই না, রণবীর আমি তোমার বাড়ি কিনতে চাই না। সো অফারিও ক্যান্সেল করে দিতে পারে অফার। ক্লিয়ার?